السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم سبق پڑھ رہے تھے مادر ملت، اس کے ہم نے چند سوالات بھی کیے تھے، اس کے سوال جواب کے ساتھ ہم نے اس کے جملے بھی کیے تھے۔ آج ہم کریں گے الفاظ مترادف اور الفاظ متضاد۔ الفاظ مترادف کیا ہوتے ہیں؟ ہم معنی الفاظ کو ہم الفاظ مترادف بولتے ہیں۔ ان کو آپ الفاظ معنی بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک جیسے معنی رکھتے ہوں ان کو الفاظ مترادف بولا جاتا ہے۔ یہ ہے صفحہ نمبر 13 پہ، یہ ہے سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 6 ہے درجہ ذیل کے مترادف لکھیں۔ اب یہ مترادف آپ نے اپنی لوز شیٹ پر ان کے لکھنے ہیں۔ پہلا ہے خواتین۔ خواتین کو ہم اور کیا بول سکتے ہیں؟ خواتین، عورتیں، خواتین، عورتیں، خواتین، عورتیں۔ قوم، قوم، قوم۔ ملت، ملت، ملت۔ اقتصادی، اقتصادی، اقتصادی۔ اقتصادی کا مطلب ہوتا ہے معاشی، معاشی، معاشی۔ قوت، قوت، طاقت، قوت، طاقت، قوت، طاقت۔ لائق، لائق، قابل، لائق، قابل، لائق، قابل۔ حیثیت، مرتبہ یا مقام، حیثیت، مرتبہ یا مقام، حیثیت، مرتبہ یا مقام۔ اب ہم اس کے ساتھ سوال نمبر 8 کریں گے۔ سوال نمبر 7 اور سوال نمبر 5 انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ ہم اعراب بھی کل لگائیں گے اور ساتھ ہم جو الفاظ جملے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ آج ہم الفاظ مترادف اور الفاظ متضاد کر رہے ہیں۔ یہ آپ اپنی لوز شیٹس پر لکھیں گے۔ درجہ ذیل کے متضاد لکھیں۔ متضاد کیا ہوتے ہیں؟ الٹ۔ متضاد کیا ہوتے ہیں؟ الٹ الفاظ، ان کی ضد۔ جیسے پہلا لفظ ہے حوصلہ افزائی، حوصلہ افزائی، اس کا الٹ کیا ہوگا؟ حوصلہ شکنی، حوصلہ شکنی، حوصلہ افزائی، حوصلہ شکنی۔ براہ راست، بالواسطہ، براہ راست، بالواسطہ، براہ راست، بالواسطہ۔ قوت، کمزوری، قوت، کمزوری۔ وفات، پیدائش، وفات، پیدائش۔ ایک دفعہ پھر ہم مترادف اور متضاد دہرا لیتے ہیں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو لکھتے وقت۔ خواتین، عورتیں، قوم، ملت، اقتصادی، معاشی، قوت، طاقت، لائق، قابل، حیثیت، مرتبہ یا مقام۔ حوصلہ افزائی، حوصلہ شکنی، حوصلہ افزائی، حوصلہ شکنی۔ براہ راست، بالواسطہ، براہ راست، بالواسطہ۔ قوت، کمزوری، قوت، کمزوری۔ وفات، پیدائش، وفات، پیدائش۔ امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو آپ کامنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم اس کی آپ کی ہر پریشانی کا حل ضرور نکالیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نئے سبق کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کل ہم نے سبق مادر ملت کے الفاظ متضاد اور الفاظ مترادف کیے تھے۔ امید کرتی ہوں اس کے گھر میں آپ نے نہ صرف پریکٹس کی ہوگی بلکہ یاد بھی کیا ہوگا۔ جیسے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم کیا کریں گے؟ اعراب لگائیں گے اور ہم الفاظ جملے کریں گے۔ تو یہ آپ کے صفحہ نمبر 13 پر ہیں۔ سوال نمبر 5، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ اعراب کیا ہوتے ہیں؟ اعراب یہ جو زبر، پیش، مد ہم یہ جو لگاتے ہیں ان کو اعراب بولا جاتا ہے، اور اعراب کی مدد سے تلفظ کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے۔ اعراب اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ لفظ نہ صرف سمجھ آئے بلکہ اس کو آسانی کے ساتھ ہم ادا بھی کر سکیں۔ جیسے ہے آج ہم کرنے جا رہے ہیں، پہلا لفظ تھا محتمد، میم پیش مو، عین ساکن،
तेज ज़बर ता मीम ज़ेर दाल साकिन मिद मोहतमिद मोहतमिद मोहतमिद। नेक्स्ट लफ्ज़ है मुआविन मुआविन। अब हमें किस तरह पता चलेगा ये मुआविन लफ्ज़ है? हम जब इसके एराब लगाएंगे मीम पेश मुँह, आइन ज़बर आ, अलिफ साकिन मुआ, वाव ज़ेर वी, नून साकिन विन मुआविन मुआविन मुआविन। पहला लफ्ज़ क्या था? मुहतमिद। दूसरा लफ्ज़ क्या है? मुआविन। तीसरा लफ्ज़ है हमारे पास किरदार। अब किस तरह पता चलेगा ये किरदार लफ्ज़ है? काफ ज़ेर की, रे साकिन किर, दाल अलिफ दा, अलिफ मद दा, अलिफ ज़बर आ, रे साकिन दार किरदार किरदार। दाल ज़बर दा, अलिफ ज़बर आ, रे साकिन है यहाँ पे, तो क्या लफ्ज़ बनेगा? किरदार। कौमियत कौमियत। काफ पेश कू, वाव साकिन को, मीम ज़ेर। अब देखें ये के ऊपर तशदीद आएगी क्योंकि मीम की ये की आवाज़ मीम के साथ भी है और ये की आवाज़ ते के साथ भी मिलती है, मीयत मीयत, तो इसके ऊपर तशदीद भी आएगी और ज़बर भी आएगी। मीम ज़ेर मी, ये के ऊपर तशदीद और ये ज़बर और ते साकिन, क्या बन जाएगा? कौमियत कौमियत। तदरीस तदरीस। इसमें ते ज़बर ता, दाल साकिन, रे ज़ेर री, ये और सीन यहाँ पे दोनों साकिन हैं, तो ये क्या लफ्ज़ बन जाएगा? तदरीस तदरीस तदरीस। पहला लफ्ज़ क्या है? मुहतमिद, मुआविन, किरदार, कौमियत, तदरीस। ये थे आपके एराब। आपने ये भी लूज शीट पे आप कर लें, क्योंकि आप लोगों के पास किताबें तो अभी नहीं हैं, तो आपने ये सब लूज शीट पर ही लिखने हैं। मुअतमिद, मुआविन, किरदार, कौमियत और तदरीस के ये एराब हैं। इसके साथ हम सवाल नंबर 7 करेंगे, जो कि है दर्जा झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़िया हो जाए, कि इसका मतलब वाज़िया हो जाए। आपने इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करना है। मकबूलियत का क्या मतलब होता है? पसंदीदगी, या जो इंसान ज़्यादा मशहूर हो उसको उसकी मकबूलियत का ज़िक्र किया जाता है। अब जुमले में किस तरह आप इसको इस्तेमाल करेंगे? जैसे मोहतरमा फ़ातिमा जना ख़वातीन के हल्के में मकबूलियत ख़वातीन के हल्के में मकबूलियत हासिल रही। मोहतरमा फ़ातिमा जना को ख़वातीन के हल्के में मकबूलियत हासिल रही। तंजीम का क्या? मुनज़्ज़म जमात या इदारा इससे मुराद होता है। जैसे मोहतरमा फ़ातिमा जना ने अफ़वाह तंजीम की सरबराही की, या अफ़वाह तंजीम में बहैसियत कारकुन काम किया, अफ़वाह की तंजीम की सरपरस्त रहीं। इस तरह के जुमले आप इस्तेमाल करेंगे। पैरोकार का क्या मतलब होता है? पैरवी करने वाले। जैसे हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं। इसी तरह अगर आप सबक के हवाले से मोहतरमा फ़ातिमा जना की हम बात करें, तो मोहतरमा फ़ातिमा जना इस्लामी तालीमात की सच्ची पैरोकार थी, यानी कि उस पर अमल पैरा होती थी। जज्बा का मतलब होता है जोश या फिर वलवला। जैसे इंसानियत, अब्दुल सत्तार ईदी में इंसानियत का जज्बा था, ठीक है, ये आप जुमला बना सकते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी में इंसानियत की खिदमत का जज्बा मौजूद था। बेमिसाल का मतलब होता है लाजवाब, बेनज़ीर, जिसकी कोई मिसाल ना हो। तो कायद-ए-आज़म की कायदाना सलाहियतों की बेमिसाल कायदाना सलाहियतों के मालिक थे। कायद-ए-आज़म बेमिसाल कायदाना सलाहियतों के मालिक थे। तो इन जुमलों को भी, इन ये जो अल्फाज हैं इनके जुमले भी आपने लूज शीट्स पर बनाने हैं। सवाल नंबर 5 और 7 भी आज आप अपनी लूज शीट्स पर करेंगे। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, हम आपकी क्यूरीज़ को लाजमी दूर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।